نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھیو، آپ کے اس خانویل علاقے میں پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے، اور کل رات ہم لوگ اپنی مصروفیات سے جب فارغ ہوئے اور اس گاؤں کی طرف آئے، اور جیسے ہی ہائی وے چھوڑا مجھے ایسا لگتا تھا کہ واقعی جنگل میں آئے ہیں، مگر جب یہاں پہنچے تو ایسا محسوس ہوا کہ اس جنگل میں بھی حضور کے ملنگ رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو، آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھیں، اور آپ تمامی حضرات جو یہ میلاد النبی کا شاندار جلسہ منا رہے ہیں، یہ جلسہ حضور کے لیے ہے، تو اللہ اپنے محبوب کا صدقہ آنے والے تمام بھائیوں کی جولی میں عطا فرمائے۔ ساتھیو، ابتدا میں محبت کی باتیں کرنی ہے اور پھر تھوڑی سی سخت باتیں کرنی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں جب اس سرزمین پہ آیا تو جتنی محبتوں کا اظہار ہمارے حافظ ظہیر صاحب تائی نے کیا ہے، واقعی ان کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے، ان کے گھر والوں نے جس طرح میرا خیال رکھا، مجھے ایک لمحے کے لیے یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں، اتنی محبتوں کا اظہار کیا، اور آپ کے سامنے ابھی تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم تو سادہ سا خالی سا لوگ ہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں، بس جو بھی جولیوں میں صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور تعارف یہی ہے خانویل والوں، مجھے پتا تو نہیں کہ آپ کیسی تقریر سننا پسند کرتے ہو، مجھے آتی تو بڑی قسم کی تقریریں ہیں، مگر میں ایسی پسند کرتا ہوں جو کرنے لگا ہوں۔ یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ اگر آپ میں سے کوئی حضور کا گدا ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں۔ سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے کشکول میں جو ہے زہرا پاک کا صدقہ، میرے کشکول میں جو ہے آپ نے دیکھا ہے فقیروں کو ان کے پاس کشکول ہوتا ہے، اور فقراء اپنے پاس کشکول جو رکھتے ہیں اسی کشکول میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور جب کھا پی لیں اگلے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتے، پھر کشکول کو دھو دیا کرتے ہیں۔ پوری زندگی کی جمع پونجی یہی کشکول فقیروں کے پاس ہوتا ہے، مگر لوگ ان کشکولوں کو سادہ سمجھتے ہیں، اور فقراء جب کشکول کھول دیتے ہیں اللہ اکبر تو زمانہ روشن ہو جاتا ہے، اور کشکول جب الٹ دیتے ہیں زمانہ بدل جاتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو، وشواس نہ ہو، تو آؤ اجمیر کی طرف، ایک کشکول میرے غریب نواز کے پاس بھی تھا۔ کیسا کشکول ہے میرے خواجہ کے پاس، اللہ اکبر۔ اس وقت کا بے ایمان کہنے لگا مسلمانوں پہ پانی کا پرتی بند ہے، میرے غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی اوشی کو کشکول دے دیا، اور کہنے لگے اس کشکول کو انا ساگر میں مت ڈالنا، صرف فقیر کا کشکول ساگر کے سامنے رکھ کے کہنا پانی چل، تجھے معین الدین چشتی نے بلایا، پانی چل چل تجھے چشتی پاک نے بلایا ہے، خواجہ پاک نے بلایا ہے۔
جا کے دیکھو اجمیر کے اس ساگر کے سامنے جب غریب نواز کا وہ دیوانہ، غریب نواز کا وہ ملنگ، غریب نواز کا وہ عاشق کشکول لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر کہ اے پانی تجھے خواجہ پاک نے بلایا ہے، سپاہی دوڑ کے چلے آئے اور کہنے لگے ہم تجھے کشکول نہیں بھرنے دیں گے، ہم تجھے پانی کا قطرہ نہیں لینے دیں گے۔ قطب الدین بختیار کاکی مسکرا کے کہنے لگے تو بات یہ کہتا ہے کہ ہم تجھے پانی نہیں لینے دیں گے، ابے جب ضرورت تجھے پانی کی پڑے گی تب تجھے میرا خواجہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو اولاد حسین ہے۔ یہ کیوں کہوں نہ ملا تشن قوم کو پانی، قبول ہی نہ تھا پینا امام کو پانی، ترستے کیا لب مولا حسین پانی کو، ابے ترس گیا تھا لب مولا حسین کو پانی۔ پانی جانتا تھا کہ ہر کسی سے لڑائی لینی چاہیے، حسینیوں سے نہیں لینی چاہیے۔ پانی جانتا تھا کہ یہ پیاسا ہمیں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ پانی جانتا تھا کہ یہ کربلا کے بادشاہ کی اولاد ہے۔ پانی نے پھر سفر شروع کر دیا اور جا کے تاریخ پڑھ، جب غریب نواز نے نہیں، غریب نواز کے غلام نے پانی کو بلایا، سارا ساگر آ کے فقیر کے کاسے میں سما گیا۔ کشکول اولیاء اللہ رکھتے ہیں، بھائی ہم تو اللہ والے نہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے سادہ سا لوگ ہیں۔ اور ساتھیوں پھر ہوا بھی وہ جو قطب الدین بختیار کاکی نے کہا تھا کہ پانی ہم تجھ سے مانگنے نہیں آئے، پانی تجھے ہم سے مانگنے کے لیے آنا پڑے گا۔ اور وہ سپاہی جو پانی کے لیے روکتے ٹوکتے تھے غریب نواز کے ملنگ کے پیچھے پیچھے چلے ہیں اور خواجگاہ کی خانقاہ پہ آئے اور آ کے کہنے لگے بابا جی اب جتنا پانی آپ کو لینا ہو لے لو، بس آپ کا کشکول، آپ کا کاسا واپس ساگر میں انڈیل دو، کیونکہ وہ جانتے تھے جو پورا ساگر کاسے میں سما سکتے ہیں، اگر ان کا کاسا الٹ دیا گیا تو واپس ساگر بھی بھر سکتا ہے۔ یہ تو بے ایمانی اس دور کے لوگوں کی ہے جو ولیوں کی عظمت کے منکر ہیں، مگر جو دیکھ گئے وہ مان گئے تھے جو بھر سکتا ہے کاسے میں ساگر کو، وہ واپس ساگر کو کاسے سے بھی بھر سکتا ہے۔ اور ساتھیوں میرے کشکول میں جو ہے زہرا پاک کا صدقہ، اسی سے کنبہ پل رہا ہے اور پل رہا ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، بڑے پیر کا منگتا سمجھ کر عشق کے بندے، بڑے پیر کا منگتا سمجھ کر عشق کے بندے، ہمیں سردار کہتے ہیں پر حقیقت میں گدا ہوں میں، نہ عابد ہوں نہ زاہد ہوں فقط بات ہے اتنی، نہ عابد ہوں نہ زاہد ہوں فقط بات ہے اتنی کہ جب آواز دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آ رہا ہوں میں، جب آواز دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آ رہا ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں۔ ساتھیوں یہ محفل حضور کے لیے سجائی گئی ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کی طرف لے جاتا ہوں، اور مجھے یہاں بھی کافی وہ لوگ جانتے ہیں جو گجراتی میں تقریر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور گجراتی میں آپ کو تقریر سناؤں گا مگر تھوڑا منزل پہ پہنچنے کے بعد کہے محبت سے سبحان اللہ، بڑی پیار سے کہے سبحان اللہ۔ ساتھیوں
اللہ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ یہ محفل کا مقصد نہ ووٹ لینا ہے نہ نوٹ، مدینے والے آقا کو خوش کرنا، رب محمد کو خوش کرنا ہے۔ اور ساتھیوں تھوڑا تاریخ کی جانب نکلو، تھوڑا سفر کرو۔ ویرودھی اپنا کام کرتا ہے، سنی تو بھی اپنا کام کر۔ افسوس یہ ہے کہ وہ مٹھی بھر انسان اپنا کام کرتا ہے اور سنی 11ویں شریف کی نیاز کھا کے سو گیا ہے، میلاد منا کے سو گیا، چھٹی منا کے سو گیا۔ سنی بیدار ہو جا، میرے امام نے اسی لیے تجھے سمجھایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ سنی بیدار ہو جا اور سن تیرے نبی کو اللہ نے کیا شان عطا کی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت میلاد منانے کا ثبوت کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا نہ مناؤ، ایسا کہاں لکھا ہے؟ نہ مناؤ، ایک جگہ بتا، ایک لائن بتا، ایک لیٹی بتا جہاں لکھا ہو میلاد نہ منانا۔ منانے کے بے شمار ثبوت ہے، اور میں ان ثبوتوں کی طرف آپ کی تقریر کو نہیں موڑوں گا۔ آپ کے جذبات کو میں دیکھ کے آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ مگر سنیوں، مجھے اس وقت مدینے کا وہ امام یاد آتا ہے جسے امام دار الہجرہ کہتے ہیں، جسے امام مالک کہتے ہیں، اور امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ امام مالک کی شان یہ ہے، پوری زندگی مدینے رہے، کبھی مدینہ منورہ میں بیچ راستے پہ قدم نہیں رکھا۔ عشق کا عالم یہ کہ مدینہ منورہ کے راستے پہ جب گزرتے، سڑک کے کنارے سے چلتے تاکہ بیچ میں قدم نہ رہ جائے۔ حضرت بیچ میں قدم کیوں نہیں رکھتے؟ امام مالک کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں میرے محبوب نے قدم رکھا ہو اور وہاں میرا قدم رہ جائے، میں بے ادبوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں تو سنی ماں کا بیٹا ہوں، ادب کے ساتھ مدینے سے جانا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، ہم 15-20 دن رہتے ہیں نا تو لوگوں کو وہاں بیڑی پیتا دیکھنے لگتے ہیں، ان کے دل سے عظمت کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مدینے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو سمجھے ہیں وہ کیا سمجھے ہیں، اور کہتے ہیں حاجیوں آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب مسئلہ یہ ہے صاحب کہ جب میرے امام مدینے گئے تو حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، اور حضور کا روزہ دیکھ کے میرے امام پریشان ہو گئے کہ میں پوری زندگی حضور کے روزے کو افضل کہتا رہا ہوں، اور اب جب دیکھ رہا ہوں حضور کا روزہ تو خانہ کعبہ کی طرف میرے امام کا منہ تھا اور الٹی جانب حضور کا روزہ تھا، رائٹ سائڈ نہیں لیفٹ سائڈ تھا، جمنی بازو نہیں ڈابی بازو تھا۔ تو میرے امام کہتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ والا فاضل ہے، پھر بائیں جانب کیوں کر اس کے لیے منزل ہے۔ فضیلتیں تو دائیں جانب کی ہے، بائیں جانب کی نہیں، فضیلتیں تو رائٹ سائڈ کی ہے، لیفٹ سائڈ کی نہیں۔ خانویل کے سنی مسلمانوں، میرے نبی کی سنت کو سماعت کر لو۔ میرے آقا جب کپڑے پہنتے سیدھا ہاتھ پہلے داخل فرمایا کرتے تھے لباس میں، جب گھر سے نکلتے سیدھے پیر کو پہلے
گھر سے باہر رکھا کرتے تھے. جب میرے آقا آنکھوں میں سرما لگاتے سیدھی آنکھ میں پہلے سرما لگایا کرتے تھے. ہر مرتبہ حضور دائیں دشا کو پہلے فضیلت دیتے تھے. مگر میرے امام کہتے ہیں جب میں مدینے پہنچا ہوں دیکھ کے حیران ہوں کہ کعبے سے گر تربت شہ والا فاضل ہے تو پھر بائیں جانب کیوں کر اس کے لیے منزل ہے. رسول اللہ کا روزہ مسجد نبوی میں سیدھی طرف نہیں الٹی جانب ہے, رائٹ سائڈ نہیں لیفٹ سائڈ ہے. میرے امام کہتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا, جب اس فکر میں دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا جسم ہے اور آپ مرکز دل ہے. پھر میرے دل نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا تو اس کائنات کی جان ہے, اور آج بھی کیسی جان ہے. اللہ اکبر. آسمان میں جو سورج موجود ہے یہ حضور کے صدقے سے موجود ہے. حضور ہے تو سورج اپنی روشنی بکھیر رہا ہے, حضور ہے تو چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے. یہ حضور کا صدقہ ہے. ساتھیو جس طرح بغیر بیٹری کے بغیر سیل کے گھڑیال کا کوئی کام نہیں, کیونکہ بیٹری یہ گھڑی کے لیے جان ہے. بغیر پیٹرول کے گاڑی کوئی کام کی نہیں, کیونکہ پیٹرول گاڑی کے لیے جان ہے. اسی طرح بغیر میرے آقا کے کائنات کوئی کام کی نہیں. آقا ہے تو کائنات چل رہی ہے, آقا ہے تو کائنات زندہ ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے محفل سجائی. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ امام مالک مدینے میں کسی پرانی دیوار کو دیکھتے تو دوڑتے اور جا کے چوم لیتے. تو کسی نے پوچھا امام مالک سے, امام مالک یہ پرانی دیوار کو چومنا کہاں لکھا ہے؟ امام مالک کہنے لگے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. آپ سے کوئی کہے میلاد مناؤ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہو ہمارے مقدر میں لکھا ہے, ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. ساتھیو میلاد اللہ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا ہو, قرآن میں اللہ نے نقل کیا. میلاد موسیٰ پیغمبر کا ہو, قرآن کی تفسیر کی کتابوں نے اسے نقل کیا. ساتھیو جب ان کے میلاد کو قرآن نقل کرتا ہے اور ان کے میلاد کا بیان جائز ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کے میلاد پہ تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور یہ بھی سنو, آپ حضور کی پوری زندگی اٹھا کے پڑھو, موبائل کے پیچھے, انٹرنیٹ کے پیچھے, فلم ڈرامے کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کر. فیشن ماڈرن اپنے آپ کو نہ بنا, ماڈرن نہ بنا, محمدی بنا. ہے ماڈرن لائف گزارنے والا ایک نہ ایک دن ماں باپ کو چھوڑتا نظر آتا ہے, مگر غلام مصطفیٰ ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے وہ سارے فیشنوں کو اتار کر پھینک دو جو تمہیں مصطفیٰ کریم کے قدموں سے دور کر دو. اور آج تو صاحب فیشن کا ایسا زمانہ آیا ہے, وقت آیا ہے کہ گلے میں اگر لوکیٹ ہونا تو اس کے لیے بہنوں نے دوپٹے کو پھینک دی ہیں, بھائیوں نے اپنے جسم دکھانے کے لیے شورٹ پہننا شروع کر دیا. ارے نادان, یہ ساری زندگی کی عیش و عشرت اور جن کلچر کو تو فالو کر کے جن کے پیچھے پاگل بنا پھرا ہے, اگر ماڈرن اور ویسٹرن کلچر اتنا سکسیس ہوتا تو ان کے وہاں پریشانیاں نہ ہوتی. آپ جا کے ویسٹ میں دیکھو, اللہ آپ کو عقل دے تو ویسٹ کے اندر آج بھی خودکشی کرنے والوں کی, ٹینشن لے کے مرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے.
پتا چلا جن کے پیچھے چلے ہو ان کے کلچر میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں. عزت تو مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں میں ہے. دکھاؤ کوئی عالم دین خودکشی کر کے گیا ہو, دکھاؤ کوئی آل رسول ہو جو زندگی سے پریشان ہو, بتاؤ کوئی غلامان مصطفیٰ زندگی سے پریشان ہو. دنیا کا کوئی کونا آپ کو نہیں ملے گا جہاں حضور کا غلام ٹینشن سے جی رہا ہو. اس کی ساری تکلیفوں کو مصطفیٰ نے اس طرح حل کر دیا اور اس کے دل کو کینے سے نکال کے ایسا مدینہ بنا دیا کہ جب بھی عاشق رسول دنیا کو دیکھتا ہے تو کبھی 11ویں مناتا ہے, کبھی 12ویں مناتا ہے, کبھی 6ٹھی مناتا ہے, کبھی اولیاء کے عرس مناتا ہے اور اسی میں لگا ہے. اور ولیوں نے اس کے سارے ٹینشنوں کو دور کر دیا. تم ان ویسٹرن کلچر کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہو جن کے وہاں سوائے بربادی کے کچھ نہیں. اگر عزت چاہتے ہو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ, اگر کامیابی چاہتے ہو حضور کے قدموں میں آ جاؤ, اگر اپنا نام چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آ جاؤ. سنو سنو میرے ساتھیوں, دنیا کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, آپ اتہاس اٹھا کے دیکھ لے, آپ کی مرضی کا اتہاس پڑھ لے. لوگوں نے چاہے جتنا بھی اتہاس بدلا مگر سچائی چھپ نہیں سکتی. اصولوں کی بناوٹ سے کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ساتھیوں آپ اتہاس اٹھا کے دیکھو, حضرت ابراہیم کے زمانے سے دیکھو یا حضرت عیسیٰ کے زمانے سے دیکھو یا سیدنا موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں دیکھو, جتنے باطل تھے جتنے جھوٹے تھے سارے ختم ہو گئے اور اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے وہ اہل حق باقی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. محبوب آپ بتا دیجئے کہ حق آ چکا ہے, باطل کو مٹنا ہی ہے اور بالآخر باطل مٹنے والا ہی ہے. مگر آپ جانتے ہو مدینہ منورہ میں میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا اور اس بیٹے کا نام میرے نبی نے ابراہیم رکھا ہوا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ وہ بیٹا سیدنا ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا. یعنی میرے نبی نے جتنی بھی نکاح کی میرے نبی کی ساری اولاد یا خدیجۃ الکبریٰ سے ہے اور خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کسی زوجہ مبارکہ سے رسول اللہ کو اولاد نہیں ہوئی, اور اگر بعد میں اولاد ہوئی ہے تو صرف سیدہ ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا ہوا. سنو سنو سنیو, تم تو کتنے خوش نصیب ہو. اس دور کے اندر 72 فرقے ہیں اور 72 فرقے اپنی اپنی جماعتوں کا پرچار کرتے ہیں, مگر ہم سنی مسلمان کوئی پرچار نہیں کرتے. فخر سے اپنے سر کو اونچا کر کے کہتے ہیں دنیا کے اندر ایسے فرقے ہیں جو حضور کی اولاد کو نہیں مانتے اور کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں. کچھ ایسے فرقے ہیں جو حضور کے صحابہ کو نہیں مانتے اور کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں. کچھ ایسے فرقے ہیں جو حضور پاک کی اولاد کو نہیں مانتے اور کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں. کچھ ایسے فرقے ہیں جو حضور کی زوجہ کو نہیں مانتے اور کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں. مگر مجھے میرے رب کی قسم دنیا میں واحد ایک جماعت ہے جسے اہل سنت کہتے ہیں. سنی مسلمان حضور کو بھی مانتا ہے, حضور کے صحابہ کو بھی مانتا ہے, حضور کی اولاد کو بھی مانتا ہے, حضور کی ازواج کو بھی مانتا ہے. ابے حضور کے شہر کی مٹی کو صرف خاک نہیں کہتا, خاک شفا کہتا ہے. صرف خاک نہیں کہتا, خاک شفا کہتا ہے. یہ صرف عقیدہ سنیوں کے پاس ہے. کہے نا محبت سے سبحان اللہ. میں نے ایک جگہ تقریر کی اور تقریر میں سیدہ ماں عائشہ صدیقہ کا نام لے لیا اور میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا ام المومنین بیان کرتی ہے. تو تقریر کے بعد ایک بندہ میرا ہاتھ چوم کے کہنے لگا آپ سیدہ عائشہ کو مانتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ. وہ کہنے لگا ہم تو نہیں مانتے. میں نے کہا شاید آپ نہ مان سکو. کہا اس میں مان سکنے اور نہ مان سکنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے
اے محبوب آپ کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو زوجہ ہے وہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ کہے بھائی سبحان اللہ، کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی۔ میں نے کہا جب وہ ماں مومنوں کی ہے تو کوئی بے ایمان کیسے مان سکتا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں انہیں، اپنے آقا و مولا کی زوجہ کو۔ ساتھیوں الگ الگ فرقے ہیں، انہیں اپنا مبارک، مگر ہم تو سنی مسلمان۔ ہمارے عقیدے میں سیدنا اویس قرنی سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر حضور غوث العظم جیلانی تک اور غوث پاک سے لے کر آج دور تک رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ ہم وہی جماعت ہیں جسے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے۔ ہم ہی وہ مقدس جماعت ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ وہ جماعت جنت میں جائے گی میرے صحابیوں جو میرے اور آپ کے راستے پہ چلے گی۔ کہو محبت سے سبحان اللہ۔ تقریر کا رخ پھر گیا ہے، آؤ اسی جگہ حضور پاک کے اپنے بیٹے ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم، اور اولاد رسول بھی یاد کر لو، کہو سبحان اللہ۔ حضور پاک کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اس میں سے 2 بیٹے سیدہ ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے، اور 1 بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ اب گجراتی میں تقریر آپ شاید سننا چاہتے ہو، میں گجراتی میں کرنے لگا ہوں، پر سبحان اللہ مجھے چاہیے۔ ایک گجرات نا مانسو ایم کیے چھے گجرات نا مانسو کہ اولاد ہوئے نے ای موڑی چھے نے اینی اولاد ای نفو چھے۔ کھانویل والا تو میں بہت موٹا ویپاری چھو، تمہارا تیا تھوڑو کہ حساب کتاب کرو چھے، کہہ جو سبحان اللہ۔ میں نے ای کہہ جو موڑی ودارے پیاری ہوئے کہ نفو ودارے پیارو ہوئے، એટલેજ ઈ છોકરાને હું કહું છું જેના ઘરે છોકરો થયો હોય અને ઈ પોતાના બાપને એમ કહે કે તમને ના ખબર પડે, તમે મારી ઓલાદથી પ્યાર નથી કરતા, હું એને કહું છું તારાથી વધી અને તારો બાપ તારી ઓલાદથી પ્યાર કરે, એટલે કે તારી ઓલાદ તારા માટે હજી મૂડી છે, એની ઓલાદ દાદા માટે નફો છે। ہے بھئی نفع ودارے والو ہو، 5 لاکھ روپیہ کوئی جگہ اوپر انویسٹ کرو، ان صاحب وہ 5,000 جے نفع آبا والو ہوئی نے ای ودارے محبوب ہوئی، ودارے پیارو ہوئی، ان صاحب وہ جیارے موڑی خطرہ میں آوی جائے تو خان ویل نو ویپاری ایم کے نفع جاو ہوئی تیا جائے پر موڑی پاچھی آوی جائے ہے۔ اگر نفع خطرہ میں ہوئی نے تو مائے گیو پر موڑی نے نقصان نہ تھا ہو جائے۔ اگر کوئی جگہ اوپر 5 لاکھ انویسٹ کئی رہا چھے پر 5 لاکھ ڈکا میں آوی جائے تو تمہیں ہم کہسو نفع نہ مرتو ہوئی تو کوئی بات نہیں، موڑی پاچھی آوا دیا، ایٹلے خبر پیڑی نفع پیارو ہوئے پر موڑی تھی ودارے مارا آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نی گود ماں امنا کھوڑانی اندر ایک آپ نو سگو دکڑو چھے جنہیں آپ نے سمجھوا ماتے موڑی کہیے، اور حضور پاک نی گود ماں بیجی جانب سیدنا امام حسین بیٹھا چھے ہے، ای آپ نی دکری نہ دکڑا چھے، کہہ جو بھائی سبحان اللہ۔ نام امام حسین نو لے لی دو چھے، حسین فطرس کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، خدا واحد حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی، حسین کا اگر شباب لکھ دوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پہ ہوگی مہربانی، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ سوچو رسول اکرم کا زین کیا ہے،
हमारी गुट्टी में हाथ अली है, तुम हमसे पूछो हुसैन क्या है। મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને દીકરી પણ પસંદ છે, અને કેટલી દીકરી પસંદ છે, અલ્લાહુ અકબર। આજે 2023 ની અંદર અગર કોઈ એમ કહે કે દીકરીને પ્યાર કરો એનું મેસેજ અમે આપીએ છીએ, તાજ્જુબ નથી। આજે દીકરીનો પ્યાર કરવાનો કલ્ચર છે, રિવાજ છે, મગર સાહેબો જ્યારે સગો બાપ દીકરીને દૂધમાં ડુબાવીને ખત્મ કરતો હોય ત્યારે મારા નબીએ દીકરીને સીનાથી લગાવીને કીધું, દુનિયાવાળાઓ, ફાતિમા તો ઉઝ્ઝુ મિન્ની, ફાતિમા તો મારો ટુકડો છે। આજે 2023 ની અંદર બાપ દીકરીથી પ્યાર કરે છે, પણ એટલું પ્યાર કદી ના કરી શકે જેટલું પ્યાર મારા આકા પોતાની દીકરીથી કરીને ગયા છે। મારા આકાએ કીધું, દુનિયાવાળાઓ, તમને તો દીકરા પ્યારા છે, પણ મને દીકરી એવી પ્યારી છે કે ધરતી ઉપર દરેકનો ખાનદાન દીકરાથી ચાલે છે। મોહમ્મદ અરબીનો ખાનદાન દીકરી फातिमाથી ચાલે। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं। अरे वो जिसने मुअज्जज कर दिया घराने को, हुसैन पाल के जिस मां ने दिया जमाने को। है मेरे आका, मारा आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ની દીકરીની શું શાન છે। आओ गोलड़ा शरीफ है, पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलड़वी किए छे न फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली के तेरे बाबा है शाहों के शाह या जहरा, तू बादशाह दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या जहरा। तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या जहरा। है तेरी आल से पीरान पीर महियुद्दीन जो औलिया के हुए सरबराह या जहरा। भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या जहरा, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या जहरा। साथियों, मारा आका मौलाना बन्ने शहजादा, बन्ने लखते जिगर खोड़ाમાં બેઠા છે, ગોદમાં બેઠા છે, અને જિબ્રાઈલ અમીન તશરીફ લઈ આવ્યા અને કીધું, મહેબૂબે ખુદા, બંનેમાંથી એક અલ્લાહ પાકને દઈ દ્યો અને એક આપ રાખી લ્યો। મારા આકા મૌલા ના ખોળાની અંદર સગી औलाद અને સામે औलादની औलाद। સાહેબો, સંકટની અંદર સારા સારા વેપારી મૂડી પાછી લઈ લે, નફો કુરબાન કરી દે, પણ હુસૈન ઇબ્ને અલી કેવો નફો છે કે મારા આકા કહે છે, જિબ્રાઈલ, મારી મૂડી લઈ જાવી હોય તો લઈ જા, આજે હુસૈન દેવા તૈયાર નથી। મારી औलाद લઈ જા, મારો દીકરો લઈ જા, હું હુસૈન ના દઈ શકું। સાહેબો, એટલા કિંમતી છે ઇમામ હુસૈન કે મારા આકા કહે છે, મેં મારા હુસૈન ઉપર સગો દીકરો કુરબાન કરી દીધો છે। અને જ્યારે ઈ દીકરાની શહાદત થઈ, ઇંતકાલ થયો, યહૂદો નસારા ભેગા થઈ ગયા અને આપસની અંદર ખુશીઓ મનાવવા લાગ્યા। સાહેબો, આપણે તો ગુજરાતની અંદર રહેવા વાળા, ગામડાઓની અંદર સફર કરવા વાળા, અમારી ત્યાં તો અગર કોઈ પાડોશીના ઘરે જાનવર પણ મરી જાય ને તો અમે તેના ઘરે બેસવા જઈએ। અગર ગેર મુસ્લિમની ત્યાં પણ મૈયત થઈ હોય તો અમે ઇન્સાનિયતના નાતે એના ઘરે બેસવા જઈએ। આ સમાજ અને આ કલ્ચર છે, પણ વિચાર કરો ઈ લોકો કેટલા બેઈમાન હતા, જેમને ખબર પડી
કે રસૂલે પાકના ઘરે દીકરાની ઇંતકાલ થયો છે, દીકરો પડદો કરી ગયો છે, યહૂદ નસારા જશ્ન મનાવવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે હવે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ અબતર થઈ ગયા છે, એમનો કોઈ વંશજ આગળ વધારવા વાળો નથી, એમનો કોઈ કુટુંબ આગળ વધારવા વાળો નથી, એમનો કોઈ ખાનદાન વધારવા વાળો આગળ નથી. એ વાત ઉપર એ ખુશીઓ મનાવવા લાગ્યા, જશ્ન મનાવવા લાગ્યા. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકાએ આસમાન તરફ જોયું ને તો अल्लाह पाके या नबी क्या खूब मिला है मकाम आपको कि खुद खुदा भी भेजता है सलाम आपको. जिब्राइल हाजिर खिदमत थया અને કીધું મહેબૂબ અલ્લાહ પાક કહે છે ઇન્ના આતૈના કલ કૌથર ફસલ્લી લિરબ્બિકા વનહર ઇન્ન શાનિયાકા હુવલ અબતર. મહેબૂબ જે આપના વિરોધીઓ છે અબતર તો ઈ થવાના છે. આપના ખાનદાનને, આપની આલને, આપના વંશજને, આપના કુટુંબને અલ્લાહ દુનિયાના હર ખૂણામાં ફેલાવીને રહેશે. બતાવો મને આજે 2024 ની અંદર દુનિયાએ આટલી તરક્કી કરી લીધી કે હાથની અંદર મોબાઈલ હોય અને એ મોબાઈલની અંદર આપણે સર્ચ કરી અને દુનિયાના કયા ખૂણામાં કોણ રહે છે એ જાણી શકીએ. પણ સાહેબો આજે ટેકનોલોજી બાદ ઇસ્લામની ખૂબસૂરતી માણસોને સમજ આવી અને માણસો કહે છે યકીનન જે વાદો રબે 1400 વર્ષ પહેલા એના મહેબૂબ સાથે કર્યો તો આજે પૂરો થતો દેખાય છે અને દુનિયાના હર ખૂણામાં આલે રસૂલની મોજૂદગી છે. અગર અજમેર જઈએ તો ત્યાં મોઈનુદ્દીન ચિશ્તી આરામ કરે છે. અગર બગદાદ જઈએ તો ત્યાં પીરાને પીર આરામ કરે છે. અગર આપણે અહેમદાબાદ જઈએ તો ત્યાં શાહે આલમ સરકાર આરામ કરે છે. અગર કોડીનાર શરીફ જઈએ તો ત્યાં સૈયદ સરકાર રિઝકુલ્લાહ શાહ આરામ કરે છે. સાહેબો દુનિયાના દરેક ખૂણામાં આલે રસૂલની મોજૂદગી સાબિત કરે છે કે એ બધાય ખત્મ થઈ ગયા છે અને થતા રહેશે. જે મહેબૂબના વિરોધમાં આવ્યા હતા હવે જોયું નથી કરબલાની અંદર ઈ જાલિમ જેની પાસે તાકાત પણ છે, ઈ જાલિમ જેની પાસે પૈસા પણ છે, ઈ જાલિમ જેની પાસે રૂબાબ છે, રૂબાબ એનો ખાનદાન ક્યાં ગયો ક્યાંય દેખાતું નથી. એની औलाद એના પાછળ એને સારું કહેવા તૈયાર નથી. પણ આજે જોઈ લે આખી દુનિયામાં અગર પરચમ લહેરાય છે તો मौला हुसैन न लहराए छे. मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है वही उलूज वही आन बान बाकी है. वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिसका निशान बाकी है. अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है. अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है. यही यजीद तो खोवाई गयो एना मानवा वाला पण खोवाई गया. અને સાહેબો આજે અગર કોઈ યઝીદ ને માનતો પણ હોય ને તો ઘરની અંદર દરવાજો બંધ કરી અને ચૂપચાપ યઝીદ ને સારો કહે છે અને નામ લેતા પહેલા આજુબાજુ જોવે છે. નામ લીધા બાદ શરમ આવે છે. હું કહું છું લાનત છે તારા ઉપર અને તારા ઈ રહેબર ઉપર જેનું નામ લેતા પહેલા અને પછી તને શરમ આવે છે. જો મારો રહેબર મૌલા હુસૈન જ્યારે એમનો નામ લઈએ તો ફખ્રથી સર ઊંચો થઈ જાય છે. દુનિયાની અંદર હક સિવાય કોઈ બાકી રહ્યું નથી અને રહેવાનું પણ નથી. बाकी रहसे तो सत्य रहसे, बाकी रहसे तो सच रहसे, बाकी रहसे तो साचू रहसे, बाकी रहसे तो हक रहसे. અને મારા આકા તાજદારે મદીનાની એટલી અઝીમ જાત છે સાહેબો,
મારી તકરીરનો મોઝુ કદાચ સમજ પડે તો ગૌર કરજો ઘરે જઈને. અલ્લાહ પાકે મારા નબીને ઈ શાન, ઈ મકામ અને ઈ મર્તબો દીધો છે કે જે હુઝુરથી મોહબ્બત કરી લીએ, હુઝુરની મોહબ્બતથી મોહબ્બત કરી લીએ, ઈ પણ આબાદ સલામત થઈ જાય છે. અને જે હુઝુરથી નફરત કરે, કાં હુઝુરની નિસ્બત વાળી વસ્તુથી નફરત કરે, ઈ બરબાદ થયો છે અને કયામત સુધી થતો રહેશે. આ તમે મહેફિલ સજાવી હુઝુરની બારગાહમાં ખિરાજ અકીદત પેશ કરવા, હુઝુરની બારગાહમાં હદીઓ પેશ કરવા. પણ સાહેબો ઇતિહાસ ઈ છે કે જે નબીની બારગાહમાં કોઈ હુસ્ન અમલ કરે, સારો કામ કરે, એનો સારા કામનું આજ અલ્લાહ દુનિયા આખિરતમાં અતા કરી જ દે છે. અલ્લાહ બાકી કોઈનો રાખતો નથી, કોઈનો અલ્લાહ પાક બાકી નથી રાખતો, અલ્લાહ દીએ છે. અને જાણો છો, જેમણે બેઅદબીઓ કરી એમની વાત તો તમે સાંભળી લીધી. જેમણે માયનું છે હુઝુરને, હુઝુરના ગુલામોને, હુઝુરની નિસ્બત વાળી વસ્તુઓને, એમની જમાનામાં કેટલી કદર થઈ છે, કયો સુભાનઅલ્લાહ. આપણા ભારત દેશની અંદર આજે એક રાજ્ય છે જેને પંજાબ કહેવામાં આવે છે, અને પંજાબની અંદર એક ગામ છે જેને ભટિંડા કહેવામાં આવે છે. અને ભટિંડાની અંદર એક હિન્દુ સમાજનો દીકરો પોતાના ખેતરની અંદર ખાટલો નાખી અને 1400 વર્ષ પહેલા સૂતો હતો. અને જ્યારે એ દીકરો સૂતો હતો ને, તો આસમાનની અંદર ચાંદ ઉપર કોઈક હરકત જોઈ, અને હરકત જોઈ અને વિદ્વાનોને, જાણકારોને, સમજદાર માણસોને પૂછ્યું કે આ આસમાનની અંદર હરકત કેમ થઈ, ચાંદ કેમ નાચવા લાગ્યો છે? તો કોકે કીધું ઈ મહાપુરુષ આવી ગયા છે જેમની વાતો અગલા વિદ્વાનો કરતા આવ્યા છે. ઈ આવી ગયા છે જેમના વિશે આજનો સુન્ની કહે છે આઈ નઈ હુકુમત, સિક્કા નયા ચલેગા, આલમ ને રંગ બદલા, સુબહે શબે વિલા. એમનો મિલાદ થઈ ગયો છે. અને સાહેબો આ વાત અહીંયા રોકું છું, થોડુંક મિલાદ ઉપર બયાન કરી દઉં. માણસો કહે છે મિલાદ મનાવો, એવું ક્યાં લખ્યું છે? હું કહું છું મુકદ્દરમાં લખ્યું છે, નસીબોમાં લખ્યું છે. કે છે ભાઈ કોઈએ મનાવ્યું? મેં કીધું બધાએ મનાવ્યું. સહાબાએ મનાવ્યું? મેં કીધું સહાબા ઇકરામે તો બહુ જોરદાર મનાવ્યું. ક્યાં મનાવ્યું? મેં કીધું ક્યારેક ઈરાનના મહેલાત ઉપર, ક્યારેક રોમના કેસરે કિસરાના મહેલાત ઉપર સહાબાએ રસૂલુલ્લાહની આમદનો ઝંડો લગાવ્યો અને કીધું આઈ નઈ હુકુમત, સિક્કા નયા ચલેગા, આલમ ને રંગ બદલા, સુબહે શબે વિલા. સહાબા ઇકરામે તો આવું મનાવ્યું, આખી દુનિયાની અંદર મનાવ્યું મિલાદનો જશ્ન. કહેવા લાગ્યા અમે નથી મનાવતા. મેં કીધું મુકદ્દરની વાત છે. આ મિલાદ બધાને ના સમજ પડી શકે, એને સમજ પડે જે પોતે ઈમાન વાળો હોય. ઈમાન વાળો, ઈમાન વાળો. સાહેબો અલ્લાહ પાકે આપણને કેટલી નેમતો દીધી, ગણી શકીએ આપણે? હે, ઓલાદ, બીવી, બચ્ચા, ઘર બાર. આપણે તો એમને ના શુક્રી કરીએ છીએ, પણ એની નેમતનો શુક્ર અદા કરો તો નેમતમાં બરકત થશે. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. હે હઝરત શેખ સાદી શિરાઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બગદાદની જામા મસ્જિદમાં તકરીર કરે છે, અને તકરીર કરીને બહાર નીકળ્યા તો કોક હઝરતના ચંપલ ગલતીથી લઈ ગયો તો. હઝરતના ચપ્પલ જ ચોરી થઈ ગયા. શેખ સાદી શિરાઝી કહે છે હું વિચારવા લાગ્યો કે યાર મેં તકરીર કરી, અલ્લાહ રસૂલનું નામ બલંદ કરી, અને મેં માણસોના દિલને અલ્લાહ રસૂલ તરફ બોલાવ્યા, અને મારા ચપ્પલ ચોરી થઈ ગયા. ઇનામ નજરાનો મળ્યો નહીં, હું તો ઉગાડા પગ થઈ ગયો છું. હે આ ફિક્રની અંદર હઝરત સાદી કહે છે
કે જ્યારે હું બગદાદની ગલીથી પસાર થતો તો એક માણસને પગ વગરના માણસને મેં જોયો. હું ફોરન તોબા કરી મેં અને કીધું મારા રબ, મેં તારી નેમતની નાશુકરી કરી. મારા તો ચપ્પલ જ ગયા છે ને. જેના પગ ના હોય ઈ પગ કઈ દુકાનેથી વેચાતા લઈ શકવાનો છે. ફોરન મેં તોબા કરી, માફી માંગી. એટલામાં અલ્લાહ પાકે એક ચાવા વાળો મોકલી દીધો અને ઈ કહેવા લાગ્યો, હઝરત તમે અમારા ઉસ્તાદ છો, પીર છો, ઉગાડા પગ સારા ના લાગો, મારા ચપ્પલ પહેરી લે. શું સમજ આવ્યું? અલ્લાહ પાકે જે દીધું છે એનો શુક્ર અદા કરશો, નેમતો વધતી જશે. અને નાશુકરી કરશો તો જે છે એમાં ઓછું થઈ જશે. આજે તારી મારી હાલત શું છે કે આપણે દુનિયાની અંદર પૈસા વાળાને જોઈએ કે ફલા ઇન્સાને ઘર બનાવી લીધો, બંગલો બનાવી લીધો, એના બંગલાની અંદર 10 કમરા છે અને મારા પાસે ઘર છે એમાં તો ખાલી 5 કમરા છે. સાહેબો આવું ના જો. औलिया अल्लाह किए छे अगर जोबू होय तो बेघर इंसान ने जो. अगर बेघर इंसान ने જોઈશ તો તને ખબર પડશે કે મારા પાસે તો ઘર છે. ધરતી ઉપર કેટલા એવા માણસો છે જેમની પાસે ઘર પણ નથી. એટલે શુક્ર કરશો તો નેમતોમાં ઇજાફો થશે, નાશુકરી કરશો તો નેમતો છીની લેવામાં આવશે. પણ અત્યારે વિચાર કરો કે કેટલી નેમતો છે. बीवी अल्लाह ની नेमत, माँ बाप अल्लाह ની नेमत, औलाद अल्लाह ની नेमत, कारोबार अल्लाह ની नेमत. साहिबो गाड़ी अल्लाह ની केवी नेमत છે. अगर खानवेल आज થી 100 વર્ષ પહેલા મારે તકરીર કરવાવું હોત તો 15 દિવસ પહેલા ઘરેથી નીકળી જવું પડત. આ કેવડી મોટી नेमत કે એક રાતની અંદર ગુજરાતના આ છેડેથી આ છેડે अल्लाह ની नेमतो शुमार करो साहिबो, गणो. बेशुमार अल्लाह पाके नेमतो दीधी અને ઈ नेमतो તો છે જ, પણ શરીર કેવડી મોટી नेमत છે. એને પૂછો नेमतની કદર એને થાય જેના શરીરની અંદર આયબ હોય. આ તો સવારે ઉઠી અને અલ્લાહ રસૂલ ખિલાફ વાત કરી દે છે, જાણતો નથી અલ્લાહ રસૂલની અઝમતને. પણ સાહેબો અલ્લાહ પાકે આજથી પહેલા તને કેટલો કિંમતી બનાવ્યો છે કે અગર કોઈ તને એમ કહેશે ભાઈ આ 5000 લે મને આંખ દઈ દે, તમે 5000 માં આંખ દેશો. કોઈ તમને એમ કે 2 લાખ રૂપિયા લઈ લે ભાઈ એક કિતની કાઢીને દઈ દે, હે 50,000 લઈ લે ભાઈ ગુર્દો કાઢીને દઈ દે, નહીં દેશો. આટલા પૈસા અને આટલો કિંમતી શરીર અલ્લાહ પાકે બનાવ્યો તો પણ તમે એની નાશુકરી કરો. આજથી ઈરાદો કરો કે અલ્લાહની હર નેમતનો શુક્ર અદા કરશો. કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ, કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. સાહેબો અલ્લાહની એટલી બધી નેમતોમાં એક નેમત હુઝુર પણ છે. અને ઈ નેમત અલ્લાહ પાકે તને મને દીધી ને તો અલ્લાહ પાકે શું કીધું? લaqad manna Allahu 'alal mu'minin. આ મોમિનો ઉપર એહસાન કરવામાં આવ્યો છે. મન્ન અલ્લાહ નો મતલબ અમે એહસાન એટલે કાઢીએ કે એહસાન થી મોટો કોઈ શબ્દ છે જ નહીં. અગર આનાથી મોટો શબ્દ હોત તો તર્જુમામાં मतलब ની અંદર અહીંયા આ શબ્દ ફિટ કરવામાં આવત. લaqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasula. મોમિનો ગૌર કરો, વિચાર કરો, તમારા ઉપર અલ્લાહે કેવડો મોટો એહસાન કર્યો કે તમને અલ્લાહ પાકે એનો મહેબૂબ અતા કરી દીધો છે. ગૌર કરો, એહસાન કોની ઉપર કર્યું છે? મોમિનો ઉપર, મુનાફિક ઉપર નથી કર્યું. આ સમજ એને પડશે જે મોમિન છે. અને મારા આકા મૌલાના મિલાદનો ઇંતજાર વર્ષોથી થતો આવ્યો છે. આટલો ઇંતજાર તો ધરતી ઉપર કોઈના માટે કોઈએ નથી કર્યો
જેટલો ઇંતજાર મોહમ્મદ મુસ્તફાનો થયો છે. સાહેબો જ્યારે મારા આકા ધરતી ઉપર તશરીફ લઈ આવ્યા, અલગ શાન હતી. હઝરત શિફા જે સૈયદના અબ્દુર્રહમાન ઇબ્ન ઔફ ની વાલિદા છે. અબ્દુર્રહમાન ઇબ્ન ઔફ કોણ છે? મુહાજિર સહાબાની અંદર સૌથી વધારે અમીર ઉસ્માને ગની છે. અને ઉસ્માને ગનીની બાદ અગર કોઈને મુહદ્દિસીન અમીર કિए છે તો સૈયદના અબ્દુર્રહમાન ઇબ્ન ઔફ છે. અને એ હઝરત અબ્દુર્રહમાન ઇબ્ન ઔફ કિए છે કે મારી વાલિદા, મારા અમ્મી વિલાદતની રાત્રે હુઝુર પાકની વાલિદા સાથે હતા. મોહબ્બતથી સુબહાનલ્લાહની આવાજ કરી ઈ હુજરામાં હતા. અને હઝરત શિફા ઉમ્મે શિફા શું કહે છે કે જ્યારે હુઝુર પાકને જન્મનો વખત આવ્યો ને તો આસમાનથી બીબી આમિનાના હુજરા સુધી નૂરની વરસાદ થાય છે. અને એવી ખુશ્બુ આખો કમરો, આખો ઘર ખુશ્બુથી મુઅત્તર છે. દુનિયામાં દરેક બાળક જન્મ લે એનો જિસ્મ માના જિસ્મ સાથે જોડેલો હોય. જન્મ લીધા બાદ વાળ ઉપર ગંદગી લાગેલી હોય, શરીર ઉપર ગંદગી લાગેલી હોય અને જિસ્મમાંથી બદબુ આવતી હોય. પણ ઉમ્મે શિફા કહે છે હુઝુર પાકનો નાડુ મુબારક પહેલેથી કાપેલો છે. ખતના પહેલેથી થઈ ગઈ છે. અને વાળ મુબારક એવા જાણે હમણાં કોઈએ કંગો કરીને મોકલો છે. અને સુરમા માટે જ્યારે આંખની અંદર સુરમો લગાવવા આગળ વધી તો શું જોઉં છું હમણાં કોકે સુરમો પણ લગાવીને મોકલો છે. ઈમા ગાઝાની નૂરાની આંખો જોઈ અને ઉમ્મે શિફા હેરાન. દુનિયાનો દરેક બાળક જ્યારે જન્મ લે તો રોવે છે, મારા નબી રોયા નથી. ઉમ્મે શિફા હુઝુરને મૂકે છે અને બીબી આમિના પાસે ગયા એમનો હાલચાલ જાણવા માટે. હાલચાલ જાણતા જાણતા યાદ આવ્યું કે આ બાળક, આ બચ્ચો જેને જન્મ લીધું છે જિંદા તો છે કે નહીં? કેમ કે અવાજ નથી આવી, રોયો નથી. જ્યારે બાળક રોવે ને તો પરિવારના માણસોના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવી જાય, ખુશી આવી જાય કે જન્મ લેવા વાળો દીકરો જિંદા છે. પણ હુઝુર પાક તો રોયા નથી. ઉમ્મે શિફા પરેશાન કે આ દીકરો રોતો કેમ નથી. જ્યારે હું નજદીક ગઈ ને ઉમ્મે શિફા કહે છે હુઝુર પાકે પેશાનીને જમીન ઉપર મૂકી દીધી અને હાથ પગ એવી રીતના સમેટી લીધા જાણે કોક નમાઝી નમાઝનો સજદો કરતો હોય. અને સજદાની હાલતમાં પહોંચીને કહે છે રબ હબલી ઉમ્મતી, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए. उनके लब पे है उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कह रहे हैं उम्मती, तू भी कह या नबी हाजिर हूं मैं आपकी नौकरी के लिए. અને સાહેબ એક જગ્યાએ કાદી ઝહીર સાહેબ હઝરત એક જગ્યાએ તકરીર થઈ. તકરીરની અંદર मैं तकरीर करी અને तकरीर पूरी થઈ ગઈ. આખી તકરીર મેં ઉર્દુ માં કરી અને તકરીર બાદ એક કાકા હાથ ચૂમવા આવ્યા તો મેં કીધું કાકા મજા આવી ને? મને કે શું મજા આવી? ખબર જ નથી પડી. મેં કીધું તો તમે સુબહાનલ્લાહ પણ કહેતા હતા અને નારો પણ લગાવતા હતા. કીધું હઝરત મૌલા હુસૈન નું નામ આવે, આપણા નબી નું નામ આવે, મારાથી ચૂપ નો રહેવાય. હે દિલની અંદર આગ લાગી જાય. હે આવી મોહબ્બતના માણસો અગર તમને સમજ પડતી હોય તો કહેજો સુભાન. હું હૈદરાબાદ તકરીર કરવા પહોંચ્યો અને શમશાબાદ એરપોર્ટે ઉતરો અને એક વ્યક્તિને મેં એડ્રેસ બતાવ્યો એરપોર્ટ ઉપર કે ત્યાં જાશો તો એને ગરદન આમ પણ નો ચલાવી અને આમ પણ ના ચલાવી, આખી ફરાઈ. હું હેરાન થઈ ગયો કે આ હા કીએ છે કે ના કીએ છે. મેં કીધું ભાઈ જાઓગે કે નહીં જાઓગે? કેવા લાગ્યો હા હા એટલે આખી હલાવી એટલે હા હોય. મેં કીધું અમારા ગુજરાતમાં હા આમ હોય.
એટલે સાહેબ અગર તમે અડધા કિલ્લાનું 1 કિલ્લાનું 1.5 કિલ્લાનું માથું નો હલાવો અને 250 ગ્રામની જબાનથી સુબહાનલ્લાહ કહી દેશો તો અલગ મજા આવી જશે. અગર સમજ પડતી હોય તો આપણા મોટા માથાને તકલીફ ના આપો, કહેજો સુબહાનલ્લાહ. તમે હક રાહના રહેબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે હક રાહના રહેબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે છો ઇલ્મ ના ગોહર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, ખુદાના દીન ના મઝહર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, રસૂલુલ્લાહ ના દિલબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી. એમ મજા આવી હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સ્વાગત છે. તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સ્વાગત છે. અલી જેવી શુજાત છે, નબી જેવી શરાફત છે. તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સ્વાગત છે. અલી જેવી શુજાત છે, નબી જેવી શરાફત છે. ઉજાગર હર કદમથી આપની अपनी हकीकत છે. રહ્યા બેશક તમે હક પર મુઈનુદ્દીન અજમેર. આગળ સાંભળવું હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. ભાઈ મેં શાયરી તો પઢી લીધી છે પણ હજી 2 શેર બાકી છે. હે તમે હક રાહના રહેબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે છો ઇલ્મ ના ગોહર મુઈનુદ્દીન અજમેરી. જે અજમેર જાતા હોય ગરીબ નવાઝના દર ઉપર શું કહે છે? માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું. માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું. દયા કરજો અમારા પર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે છો ઇલ્મ ના ગોહર મુઈનુદ્દીન અજમેરી. ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌના છો ખ્વાજા. ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌના છો ખ્વાજા. ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા. ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌના છો ખ્વાજા. ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા. ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌના છો ખ્વાજા. ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા. દયા કરજો ઉમ્મત પર, તમે દાતા તમે ખ્વાજા. તમારું નામ લબો પર છે મુઈનુદ્દીન અજમેર. માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. આકા તાજદાર મદીનાની ઉપર એહસાન કરવા વાળાનો આખરી કિસ્સો. વધીને 2 મિનિટ થશે. બટિંડાની સરજમીન ઉપર પોતાના ખાટલે સૂતોનો જવાન જોવે છે આસમાનમાં ચાંદ મુતારિક થયો. વિદ્વાનોને પૂછે છે આ ચાંદ? કીધું અરબસ્તાનમાં એક પેગંબર આવવાના હતા, લાગે છે આવી ગયા છે. એવું લાગે છે આવી ગયા છે. અચ્છા, અરબસ્તાન પહોંચ્યો. કેમ કે ઈ વ્યક્તિ વેપારી હતો. મુલ્કે શામ યમન વેપાર ધંધા માટે આવતો જાતો રહેતો હતો. મક્કા શરીફ થી ઘણી વખત પસાર થયો હતો અને આજે મક્કા શરીફ આવ્યો અને હુઝુર પાકની બારગાહમાં પહોંચ્યો અને કહે છે અબ મેરી નિગાહોं में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई.
અને ખાનવેલના સુન્ની મુસલમાનો તકરીર માટે નહીં, બાપુ છું એટલે હઝરત છું એટલે નહીં. સાચી વાત કહું ને તો આખી દુનિયાની અંદર જે સુંદર વ્યક્તિ છે ને એનું નામ મોહમ્મદ મુસ્તફા છે. જે મારા નબીને જોવે પછી હુઝુરનો થઈને રહી જાય. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. તારો ઈશ્ક જોઈ અને મને યાદ વાત આવી ગઈ છે. હુઝુર મદીના આવ્યા, બધા યહૂદી મોલાના ભેગા થઈ ગયા. કેવા લાગ્યા ભાઈ હવે આપણો કામ ધંધો બંધ, શું કરશું જેનાથી આપણો કામ ધંધો ચાલે? યહૂદી મોલાનાની જમાતે નક્કી કર્યું કે આમને આપણે પરીક્ષા લઈએ અને ખોટા સાબિત કરી દઈએ તો આપણું કામકાજ ચાલે. ખોટા કેમ સાબિત કરશું? અઘરા અઘરા મુશ્કેલ સવાલ આપણામાંથી એક વ્યક્તિ લઈ જઈને પૂછે અને અલ્લાહના પૈગંબર જો જવાબ દઈ દે તો આપણે એમ કહેશું વિચારીએ છીએ, અને જવાબ ના આપે તો આપણે આપણા માનવા વાળાઓને કહેશું અમે સાચા છીએ. જવાબ નથી આપી શક્યા. એ બધાય ઉલમાની અંદર એક વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે અબ્દુલ્લાહ બિન સલામ. સવાલોની પ્રશ્નની ક્વેશ્ચનની લિસ્ટ લઈ અને હુઝુરની બારગાહમાં પહોંચ્યા હુઝુરને પ્રશ્ન કરવા માટે. પણ જ્યારે મારા આકાને જોયું ને તો દિલ કહેવા લાગ્યો કદમો મેં જબી કો રહેને દો. चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, अबे चांद से बढ़कर एड़ी हो, रुखसार का आलम क्या हो. हुजूर ने जोवे छे सवाल भूली गया, प्रश्न भूली गया, क्वेश्चन भूली गया અને કદમો ઉપર હાથ રાખીને કહે છે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. મુરીદ બની ગયા હુઝુરના. મુરીદ બનીને જ્યારે બહાર નીકળ્યા ને તો ઈ મૌલાના બધાએ પકડી લીધું અને કહેવા લાગ્યા ભાઈ અમને સમાચાર મળ્યા છે તમે કોઈ પ્રશ્ન કર્યો નથી, કોઈ સવાલ કર્યો નથી, કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું જ નથી, અને અગર આપ સવાલ કરત અને જવાબ દઈ દે અને પછી જો તમે કલમો પડત તો વાત સમજમાં આવે છે. તમે તો કોઈ પ્રશ્ન કર્યો નહીં, સીધા મુરીદ બની ગયા. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન સલામે કીધું તે મારા હુઝુરને જોયા છે? જોયા? કીધું ના, એક વખત જો. તારો દિલ એમ કહેશે કે આવો સોના ચહેરા વાળો ખોટો ના હોય, આટલો હસીન આટલો જમીલ આદમી ખોટું ના બોલે. મારા આકા મૌલાના મુરીદ બની ગયા એ હિન્દુસ્તાનના આદમી અને એમનું નામ છે રતન હિન્દી. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. મિનહાજુન નુબુવાની અંદર અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ નકલ કરેલું છે. અને સિલસિલા અશરફિયાને आप बाबा रतन हिंदी है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने खिलाफत આપી છે. આ શરફ હાસિલ છે. સાહેબ બાબા રતન હિન્દી હુઝુરના મુરીદ બની ગયા, ઉમ્મતી બની ગયા. પછી કહેવા લાગ્યા આકા અમારા હિન્દુસ્તાનની અંદર અમારા દેશની અંદર કોઈ માણસ કોક સાથે સારું કરે ને તો એને નેકી સમજવામાં આવે છે. આકા ઇસ્લામમાં પણ એવું જ છે. મારા નબી કહેવા લાગ્યા એ રતન હિન્દી તમે આજથી આટલા વર્ષો પહેલા શું મક્કા આવ્યા હતા? કીધું હા. અને મક્કાની અંદર તમે એક ગામમાંથી પસાર થતા હતા અને ખાડાના આ પાર એક દીકરો પોતાની બકરીઓ લઈને ઉભો હતો? કીધું હા. કીધું બકરીઓ ખાડો પાર કરી ગઈ, દીકરો નાનો હતો, તમે એને ખાડો પાર કરાવ્યો તો? કીધું હા. પણ ત્યારે એ દીકરો હતો અને હું હતો, બીજો કોઈ નતો. મારા આકાએ કીધા ઈ દીકરો જ હું છું, ઈ દીકરો હું છું, તે મને ખાડો પાર કરાવ્યો તો ને. અલ્લાહને ગવારા ના થયું કે તું જહન્નમમાં જા. ઈમાનની દોલત તમને દઈ દીધી એટલે કે મહેબૂબ ઉપર એહસાન કર્યો છે. સાહેબો મિલાદનો બદલો
ना कोई आलिम दे सके, ना पीर दे सके, ना नाखवा, ना मुकर्रिर। अगर एनो अज्र दिए छे तो रब्बुल आलमीन एनी शांति दिए छे। मारी तकरीर साहिबो पूरी થઈ ગઈ। અલ ફાતિહા પહેલા આ દિલની એક રજૂઆત, જ્યારે મિલાદ આવે સુન્ની મુસલમાન ઘર સજાવે, સજાવવું જોઈએ। સુન્ની મુસલમાન મિલાદ આવે મસ્જિદો સજાવે, સજાવવું જોઈએ। પણ સાહેબો એક અહેમ અને ખાસ વસ્તુ સજાવવી જોઈએ। આપણે ઈ સજાવવાનું ભૂલી ગયા। શું છે ઈ? આપણે આપણી જિંદગી સજાવવી જોઈએ। જિંદગી કેવી સજાવવી જોઈએ? યા રસૂલલ્લાહ, હું આપનો ગુલામ, આપનો આશિક છું, આપનો મિલાદ મનાવવા વાળો છું। આકા, આપનો મિલાદ મનાવ્યો છે, હવે મારો ચહેરો ફાસિકો વાળો સારો ના લાગે। આકા આશિકો જેવો ચહેરો હોવો જોઈએ। आका में चेहरा ऊपर दाढ़ी सजावानी नियत करी लीधी छे। साहिबो अगर मिलादी छो, 5 वक्तनी नमाज मस्जिद नी अंदर पाबंदी साथे अदा करो। अगर हुजूर पाक ना साचा गुलाम छो, माँ बाप नी इज्जत करो, पीरो मुर्शिद नो एहतराम करो, उलमा सादात नो एहतराम करो, मस्जिद साथे जोड़ाई जाओ। साहिबो दुनिया नी अंदर गम्मे એટલા પૈસા કમાવી અને દુનિયાથી રૂખસત થઈ જાશો ને, પૈસા કબ્રમાં સાથે નહીં આવે। આ પૈસા જેને તું પોતાનું સમજે છે, અગર કબ્રમાં આવવાના હોત ને તો સાહેબો હારા મોટા અને હાજી સાહેબની કબ્રમાં પૈસા રાખી દેવામાં આવત, પણ કોઈની કબ્રમાં પૈસા નથી આવતા। સાથે કબ્રની અંદર શું આવશે? જે મસ્જિદની અંદર નમાઝ પડી છે ઈ નેકીઓ સાથે આવશે। કબ્રમાં શું આવશે? મા બાપનું કહેવાનું માઇન્ડ હોય છે, ઈ કબ્રમાં સાથે આવશે। પીરો મુર્શિદની ખિદમત કરી છે ઈ કબ્રમાં આવશે। સાહેબો આજે આપણો સ્વભાવ અલ્લાહ પાક માફ કરે એટલો ગંદો અને બુરો થઈ ગયો છે કે જુમા સિવાય આપણે મસ્જિદમાં ના દેખાઈએ। અને કેટલાક એવા બેઈમાન છે જે ઈદ સિવાય મસ્જિદમાં નથી જાતા। સાહેબો ઈ વસ્તુઓનું પરિણામ કે જિંદગી નર્ક થઈ ગઈ છે અને જિંદગીના અંદર મોહબ્બતો ખત્મ થઈ ગઈ અને ઘરની અંદર સુકૂન નથી। મોટા મોટા બાપુ ગોતવા પડે છે તાવીઝ માટે। કોક એવો તાવીઝ મળી જાય, ઘરમાં સુકૂન આવી જાય, ઘરમાં રાહત થઈ જાય, ઘરમાં એકબીજા પ્રત્યે પ્યાર થઈ જાય। અરે નાદાન, તારા માટે સુકૂન તાવીઝની અંદર તો છે, પણ જો તું નમાઝની પાબંદી કરને તને તાવીઝની જરૂરત ના પડે। તું અગર પીરો મુર્શિદની સોહબત ઇખ્તિયાર કરી અને પોતાનું જીવન એટલું બેસ્ટ ગુજારને કે તારે કોઈને ન કહેવું પડે કે હું સુન્ની મુસલમાન છું। તારો ચહેરો જોઈ અને જમાનાને કહેવું પડે, જોવો આ હુઝુરનો ગુલામ જઈ રહ્યો છે। એવી જિંદગી કરવી પડે સાહેબો। અને આ ધોકાની અંદર તો રહેતા નહીં કે આ મકાન મારું છે, આ ધોકામાં ના રહેતા જમીન મારી છે, આ ધોકામાં ના રહેતા કે તિજોરીમાં કબાટમાં પડેલા પૈસા મારા છે। સાહેબો અગર કબાટના પૈસા તારા હોત ને તો આને મૂકીને ના જવું પડત। અગર ઘર તારું હોત તો મૂકીને ના જવું પડત। તારા પહેલા આ ઘરમાં, તારા પહેલા આ જમીનમાં જે રહેતો થો આજે કબ્રમાં છે। એની પણ એ જ ભૂલ હતી કે ઘરને ખુદનો સમજતો તો, પણ અસલ એનું ઘર તો કબ્ર છે। અસલ એનું ઘર કબ્ર હતી, પણ ઈ આ ઘરને પોતાનું સમજતો તો। ધરતી ઉપર કેટલા ઇન્સાનો આવીને ચાલ્યા ગયા। સાહેબો કોઈ કબ્રમાં પૈસા નથી લઈ ગયો, અગર લઈ ગયો છે તો સારા અમાલ લઈ ગયો છે। નેક બની જાઓ અને એક બની જાઓ। આજના સમયમાં નાના નાના મસલામાં જહાલતની અંદર મારી કોમ એકબીજાના ગિરહબાન પકડે છે, એકબીજાની ગીબત કરે છે। સાહેબો આજે આપણે અને તું અને હું જાણીએ છીએ કે તારામાં પણ ગલતી છે, મારામાં પણ ગલતી છે। બતાવ દુનિયાની અંદર કોણ એવો છે જેની એક ભૂલ ના થઈ હોય? એક બીજા ગુનાહગાર છીએ અને એક બીજાના ગુનાહોને મિંબર ઉપર, મસ્જિદ ઉપર, બજારમાં, ઘરમાં
એક બીજાના આયબોને બયાન કરીએ છીએ. સાહેબો વલીઓની તાલીમી છે, એક બીજાના આયબને બયાન ના કરો, એમના આયબો ઉપર પડદો નાખી દો, એમની ગલતીઓને છુપાવી દો. અને મારા આકા મૌલાનો આખરી ફરમાન, તકરીર મારી થઈ પૂરી. મારા નબી કહે છે, જે મારો ઉમ્મતી પોતાના ભાઈઓના આયબ ઉપર પડદો કરી લે ને, અલ્લાહ કયામતના દિવસે એના 70 આયબ ઉપર પડદો નાખી દેવાનો છે. સાહેબો દુઆ કરીએ, અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત આપણી તકરીરમાં થવા વાળી ગલતીઓને, ખતાઓને, લર્ઝિશોને, ભૂલોને મુઆફી અતા કરે. અને અમારા હાજી રફીક સાહેબે, એમના દીકરાઓએ હાફિઝ સાહેબે, હઝરતે સૈયદ સાહેબે અને જેટલાઓએ મારા સાથે મોહબ્બતનો વ્યવહાર કર્યો, હું તો કઈ ના દઈ શકું. મોહબ્બત એટલે કે હુઝુરનો ગુલામ સમજીને, હુઝુરનો નોકર સમજીને મોહબ્બત કરી છે. બધાય માટે દુઆ કરું, મોલા જેટલા પણ મહેફિલમાં આવ્યા છે, બધાયની જોલીઓમાં તારા મહેબૂબની ખૈરાત અતા કરી દે. મોલા અમારા ઈમાનની તંદુરસ્તી નસીબ કરી દે. મોલા અમારી ઓલાદોની અંદર તારા મહેબૂબની મોહબ્બત મુંતકિલ કરી દે. મોલા અમને તારા મહેબૂબની આલ સાથે વફાદાર બનાવી દે, તારા મહેબૂબના સહાબ સાથે વફાદાર બનાવી દે. મોલા અમને સાચો પાકો સુન્ની મુસલમાન બનાવી દે. મોલા મસ્જિદો સાથે હમદર્દી અતા કરી દે. પરવરદિગાર, દુનિયામાં જ્યાં પણ મુસલમાન પરેશાન છે, મારા રબ તું જાણે છે, કોકનું ઘર લૂંટાય છે, કોકની ઇજ્જત લૂંટાય છે. મોલા કોકના માથેથી ચાદરો ખેંચી લેવામાં આવે છે. એ પરવરદિગાર, તને કરબલાના શોહદાનો વાસ્તો, એ મોલા તને મોલા અલી અસગરનો વાસ્તો, મોલા તને હઝરતે મુસ્લિમ ઇબ્ન અકીલનો વાસ્તો, જેટલા પરેશાન હાલ છે એમની પરેશાનીઓને દૂર કરી દે. મોલા અમે અમારી અક્લથી માંગ્યું, તું તારા ફઝલથી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી ذنب વાતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ. સલાતો સલામ માટે ઊભા થઈ જાઓ.